बड़े इंपॉर्टेंट इशू के उत्ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ पंजाब दे विच रेज होया सी और पहली बार है कि जिहड़ा इशू रेज होया सी वो आपोजिशन ने या किसी होर ने एलीगेशन नहीं सी लाई, खुद पंजाब दी सारी कैबिनेट ने एक इशू रेज किया सी कि पंजाब दे विच वड्डे पद्धर दे उत्ते ठेकियां दी समगलिंग हो रही है, शराब दी समगलिंग हो रही है। कांग्रेसी बंदे दा फ्लैट है तदे पहला शांति ठाकर जी ने हो गया। यह है कि एलीगेशन जी खुद शुरू हुई सी वो पंजाब दी साडी अपनी कैबिनेट ने लाई सी। उन्हां दा कहना सी कि लगातार पिछले सालों तो रेवन्यू जिहड़ा एक्साइज दा वो घट रहा। पहले साल 600 उन्होंने दस्सिया घटिया, दूजे साल 800 घटिया, इस साल उन्होंने 2200 3600 करोड़ रुपया रेवन्यू लॉस की एलीगेशन जिहड़ी आ वो खुद कैबिनेट के वजीरां ने लाई सी और उहदे उत्ते बड़ा वड्डा विवाद होया, बड़ी वड्डी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ी हुई। एक नाल दूजा इशू सी कि जिहड़ा बड़ी जोर शोर दे नाल रेज होया कि जिथे सारा देश लॉकडाउन दे विच चल रहा सी उत्थे नाल दी नाल पंजाब दे विच कांग्रेस लीडरां दीयां डिस्टिलरियां खुलियां रहियां ते शराब माफिया ने इकट्ठे होके 2000 करोड़ तो वध दी शराब जिहड़ी आ वो 2 नंबर के बेची। ये टोटल मिला के 5600 करोड़ रुपए का सारा जो स्कैंडल है ये खड़ा हुआ। असी उम्मीद करते सी, मंग भी असी की सी कि इसकी जांच तो CBI की जांच होवे जां इहदी हाई कोर्ट के सिटिंग जज तो जांच कराई जाए, क्योंकि खुद कैबिनेट के जिहड़ा हैगा उहदे कलीग मुख्यमंत्री साहब दे उन्होंने इशू रेज किया। पर सानू बड़ी हैरानी हुंदी है कि इनक्वायरी ऑर्डर करने की बजाय जिहदी असीं उਡੀक कर रहे सी, क्योंकि महकमा मुख्यमंत्री साहब कोले आ, मुख सकत्तर दे उत्ते भी बड़ा वड्डा विवाद इसे गल नूं लैके उठिया सी। मुख्यमंत्री साहब इस गल वास्ते ते हमेशा जाने जाते हैं कि जदों भी कोई वड्डा स्कैंडल सरकार दे विच आउंदा गल बाद च शुरू हुंदी है, पहला क्लीन चिट दे दिंदे आ। पर इत्थे क्योंकि एलीगेशन उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के उत्ते सी और बड़ी सीरीयस एलीगेशन सी, असी उम्मीद करते सी कि इत्थे जे उन्होंने मुख सकत्तर तो महकमा वापस लिया तो हुण अगली जिम्मेवारी भी निभाउणगे कि किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज नूं रिक्वेस्ट करनगे कि इहदी जांच की जाए। पर अज सानूं इस गल का अफसोस है, हैरानी भी है कि अपने आप नूं भी क्लीन चिट देण दे विच मुख्यमंत्री साहब ने कोई कसर नहीं छड्डी। अज जाली फिगर्स पेश करके फिगर्स फज करके ते ये दसन की कोशिश की गई है जिसकी डिटेल उन्हें बिक्रम सिंह मजीठिया साहब तुहाडे नाल साझे करांगे कि किसी तरह का भी रेवन्यू लॉस नहीं होया। हुण सवाल कई खड़े होंदे आ कि पहली गल तो कैबिनेट ने इतराज किया सी कि ये मान लीए कि कैबिनेट सारी झूठ बोलती सी। वित्त मंत्री साहब ने खुद अगे होकर लीड किया सी कि आप ये मान लीए कि जड़ियाँ फिगर्स कोट कीतियां गई सी वो फाइनेंस दियाँ फिगर्स गलत हो सकती, मनन च नहीं गल होती। फिर उस तो बाद तुसी मुख सकत्तर साहब का महकमा भी चेंज कर दिता तो फिर लॉजिकल कनकलूजन वास्ते पहुंचने वास्ते जरूरी होंदा है कि इनकुआरी जिहड़ी हुंदी तां जो मुख्यमंत्री साहब के उत्ते भी जिहड़ी उंगल उठ रही है
ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚਲਾਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਰਵੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਕ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਕੱਲੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਭੱਠੀ ਫੜੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਭੱਠੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰਨੇਜ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ 1% ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲਾ ਛੱਡਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੀ ਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਗਲਤ ਫਿਗਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ, ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਸਕੈਮਸ। ਇੱਕ ਲਿਕਰ ਗੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਿਕਰ ਸਕੈਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ 5600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਕਰ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ,
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਡੀਪਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਡੀਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਾ ਲੌਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਟਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹਲੇ ਆਏ ਆ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ ਨਕਲੀ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਅਸਲੀ ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਕੱਲਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਲਾਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ 2017 ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਬੜਾ ਪਚੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5600 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 11.5 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਫਿਕਰ ਦਾ, ਮਗਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੈਥਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮਗਰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਢਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਰੋਪੜ ਦੀ। ਆ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਆਹ ਰੋਪੜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੌਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੇਮਰਾਜ ਕਾਕੂ ਬਿਜਲੀ ਭਤੀਜਾ ਕਿਹਦਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ MLA ਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਮੰਗੂਪੁਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਤੀਜਾ ਇੱਕ MLA ਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚਲਾਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਸੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਤੀ ਆ, ਕਲਰਡ ਫੋਟੋ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਥੇ 100 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਆ 3 ਮਈ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, 2 ਮਈ ਨੂੰ ਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਗਡਾਊਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਡਕੋਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੁਕੋ ਕੇ 900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਲੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਆ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਹਾਫ MLA ਹੁੰਦਾ, 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੇਕ 1 MLA। ਜਿਹੜਾ 50-60 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੋਤਬਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, MLA ਦਾ ਝੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਹਸਬੈਂਡ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਮੌਜ ਨਾਲ। ਆ ਫੁੱਲ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾਤਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ, ਆ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉੱਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪ ਦਾ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈ ਆ। ਜਿਹ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰੋਂ ਆਪਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਦੁੱਧ ਲੈਣ, ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹ 'ਚ ਟਰੱਕ ਵੀ ਆਏ, ਟਰੱਕ ਗਏ ਵੀ,
ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਖੰਨੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਖੰਨੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮਗਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਲੋਕਲ ਐਸਐਚਓ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਐਸਐਚਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਈ ਹੋਰ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਟੀਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਖੰਨੇ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਰੋਪੜ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਦ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ 17-18 ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਟਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪਰਿਟ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ 2 ਐਮਐਲਏ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ, ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5-7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਉਸ ਠੇਕੇ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀਗਾ, ਸੰਤਰਾ, ਬਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਰਾਇਲ ਸਟੈਗ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਸੀ ਰਾਜਪੁਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲੀ ਬੋਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ।
ਹਾਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਹਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੌ ਦਰਜਨ ਐਮਐਲਏ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਚਟੀ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਚਟੀ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆ। ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਸਰਿਆਮ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸ਼ੋਰੂਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਐਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਆ ਜੋਹਾਰਪੁਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਤਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਫੈਲਿਆ ਕਰੋਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਸਰਿਆਮ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਏਈਟੀਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਨਜਾਇਜ਼ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਕੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰ ਮਾਰਕੇ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਠੇਕਾ ਸੀਲ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੈੱਕ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਸਰਿਆਮ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਠੇਕਾ ਲੀਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੋਲ ਦਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਿਆਮ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਇਲੀਗਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਸਪਲਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਐਮਐਲਏ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਰੋਪੜ ਦਾ ਤੇ ਨੋ ਪਰਚਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪਤਾ ਕਾਹਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪਰਿਟ ਤੇ ਕਿਆ ਏਐਨਏ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਈਐਨਏ ਐਥਨੋਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਥਨੋਲ ਤੇ 1000 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਆਰਟੀ ਐਮਐਲਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਟਵੀਟ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ? ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਐਮਨੀਜ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆਜੂ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਅਸਲ ਸੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 5600 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਸਕੈਮਸ ਹੈ ਉਹ ਗਏ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲੇਗੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਧਰਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਮਾਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ
ਧਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਧਰਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ 2 ਮਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰੋ, 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਧਰਨਾ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕਰ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਵਿਕਦੇ ਵਿਖਾਈ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਆ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਵ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੇਲ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 117 ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਔਨ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰਾ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਰੋਪੜ, ਖੰਨਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 5600 ਕਰੋੜ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਦੇਈ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਚ 70% ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ। ਜੇ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਉਹ 3600 ਕਰੋੜ ਜਿਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ 2000 ਕਰੋੜ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ। 5600 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਗਏ, ਇਲੀਗਲ ਬੂਟਲੈਗਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਲੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੰਬਲ ਪੂਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਣ, ਅਸਲੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਗਰ ਦੱਸਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਰੋਥ ਈਅਰ ਔਨ ਈਅਰ 12.5% ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿੱਥੇ 16-15 ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ 14% ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 12.5% ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਗਰੋਥ। ਈਅਰ ਔਨ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਐਵਰੇਜ ਵੱਧਦਾ ਜਿਹੜਾ 12.5। ਕਈ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਐਵਰੇਜ 12.5। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 1.6%। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਘਟਿਆ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਘਟਿਆ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 1.6%। ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 4400 ਕਰੋੜ ਸਾਡਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ 4400 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ 12.5% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਈਅਰ ਔਨ ਈਅਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ 4400 ਕਰੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ 4800 ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖਬਰ ਪੜੋ ਆਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਕਾਲਮ 'ਚ ਕਿ ਕਈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 2016-17 ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦਿੱਤੇ, 400 ਕਰੋੜ ਮਈ 'ਚ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ 400 ਕਰੋੜ ਅਰੇਅਰਸ, ਮਗਰ ਉਹ ਅਰੇਅਰਸ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ? 16-17 ਦੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ 17-18 'ਚ, ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਸਾਲ 'ਚ। ਜੇ ਅਸਲ ਉਹ 400 ਕੱਟ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੇ ਸਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ 'ਚ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਤਬੁਰਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਫਿਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਤਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 1.6% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੱਲੀ,
compared to 12.5% of our time year on year increase। ਫਰਕ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। 5600 ਕਰੋੜ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਆਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੋਰਲ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਸਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੌਨੀ ਵਾਕਰ ਬਲੂ ਲੇਬਲ 200-300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਾ ਕੇ 11,000 ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵਿਦਆਊਟ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸਪੋਰਟ? ਇਹ ਹਰ ਬੋਤਲ ਚੋਂ 8,000 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 70%। ਇਹ ਬਣਾਈ ਵੀ 100-200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਜੌਨੀ ਵਾਕਰ ਤੇ ਬਲੂ ਲੈਵਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੜਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਪੀ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੌਨੀ ਵਾਕਰ ਪਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਜਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਪਲਾਟ ਜੇ ਹਮ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ।